Yes, welcome to Kanishka. I am Lakshman Gaudvattikoti, myself author in civil services faculty working in various IAS academies. Okay. As part of group 1, today we will discuss about polity and governance, how the questions will come for both prelims and mains. Okay. So let us see one or two questions. Now every one of group 1 aspirants having some doubt that prelims questions, yes, group 2, whoever prepares for group 2, they think that yes, I can clear the prelims. Okay, if any serious aspirant is there, who are ఎవరైతే serious aspirants ఉన్నారో, సో గ్రూప్ 2 చదివిన వాళ్ళు గ్రూప్ 1లో ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అవుతుంది. బట్ వాట్ అబౌట్ ద మెయిన్స్? సో మన క్లాసెస్లో ఇక్కడ ఏదైతే మనం పాలిటీ గవర్నెన్స్ డీల్ చేస్తామో ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ రెండు కలిపి ఒకేసారి చదువుతాం. So both prelims and mains together we will study and we will understand. Yes, ma, come. Here the main thing what I am telling you, so ఏం చెప్తున్నానమ్మా మెయిన్ గ్రూప్ 1లో మనము ప్రిలిమ్స్ ఎవరైతే గ్రూప్ 2 చదివినారో లేకపోతే గ్రూప్ 2 ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఆల్ కెన్ క్లియర్ వాట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ కెన్ క్లియర్ ప్రిలిమ్స్. సో హియర్ వాట్ ఐ ట్రైన్ యూ ఈస్ హౌ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ క్వశ్చన్ కమ్స్ ఇన్ మెయిన్స్ హౌ టు అటెంప్ట్ ఇట్. సో దట్ యూ విల్ గెట్ కాన్ఫిడెన్స్. కెన్ ఐ రైట్ మై మెయిన్స్ ఆర్ నాట్? బై జస్ట్ క్లియరింగ్ ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేస్తే ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా? నువ్వు మెయిన్స్ క్లియర్ చేయండి, దర్ ఇస్ నో యూజ్ ఎట్ ఆల్. నో. ఎస్, ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్ 3 times క్లియర్ ప్రిలిమ్స్. ఐఏఎస్ జాబ్ వస్తుందా? రాదు. దే హ్యావ్ టు క్లియర్ ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ, ఆల్ ద ప్రాసెస్. బట్ లక్కీలీ నౌ టెలింగ్ దట్ ఇంటర్వ్యూస్ విల్ నాట్ బి దేర్. ఫైన్. సో one question I'll give you, just please write down that question and later we'll discuss the concept. Question, concept. So this is the orientation session today. This is not, I'm not going to take any particular chapter, but I'll make you clear. Make ఏం క్లియర్ చేస్తా అంటే ప్రిలిమ్స్లో క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుంది, సబ్జెక్ట్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, మెయిన్స్లో క్వశ్చన్ వస్తే ఎలా రాయాలి, ఆ ఓరియంటేషన్ మనం చూద్దాం. Please write down a question for prelims point of view. Consider the following statements. Consider the following statements. Consider the following statements. First statement. A. This, consider the following statements regarding separation of powers theory. Consider the following statements regarding what? Separation of powers theory. So ఈ క్రింది వాటిలో అధికారాల విభజన సిద్ధాంతము గురించి కింద ఇవ్వబడినటువంటి అంశాలు. సో కన్సిడర్ ద ఫాలోవింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ వాట్? సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ థియరీ, ఎస్ఓపి థియరీ. సో క్వశ్చన్ ఇలా వస్తుంది. ఆప్షన్ ఏ, ప్లీజ్ రైట్ డౌన్. థియరీ వాజ్ గివెన్ బై ఫ్రెంచ్ ఫిలాసఫర్. థియరీ, దిస్ థియరీ వాజ్ గివెన్ బై ఫ్రెంచ్ ఫిలాసఫర్. Montesquieu. Option A. Option B. The main objective of theory is to prevent, the main objective of theory, of this theory is prevention of concentration of powers. Prevention of concentration of powers. ఒకే దగ్గర అధికారాలన్నీ కేంద్రీకరించబడడాన్ని నిరోధిస్తుంది. ఓకే, ఈ థియరీ.
ఒకే దగ్గర అన్ని అధికారాలు ఒక్క దగ్గరే ఉండకుండా నిరోధించే థియరీ ఏంది ఏమని చెప్తుంది? సో దిస్ థియరీ, ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ థియరీ ఈజ్ వాట్? ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ పవర్స్. అధికారాలు మొత్తం ఒక దగ్గరనే ఉండొద్దు అని చెప్తుంది. ఓకే, సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ దట్. థర్డ్ ఆప్షన్, separation of powers theory fully followed in India. Theory of separation of powers theory fully followed in India. Option D. Doctrine of checks and balances. Doctrine of checks and balances is backbone of this theory. So here question is asking, what is the question is asking here? Which of the following is a wrong statement? Which of the following is wrong statement? You have to choose wrong statement. So pivot lo ఏది wrong statement? So yes, good ma. Now see this kind of questions. Now in UPS group 1 means definitely it will be very near to civil services exam. ఓకే, సో ఇంతకుముందు ఉన్న రోజులు పోయినాయి. పురాణాలు ఎన్ని అంటే 22, 24, 25, 27 మక్కి గుర్తు పెట్టుకొని 22 అని చెప్తుండే. సో ఇప్పుడు ట్రెండ్ అనేది అడ్వాన్స్డ్ కండిషన్స్ని బట్టి మీకు ఏంటంటే సివిల్ సర్వీసెస్లో ఏ విధంగా అయితే స్టేట్మెంట్ ఇస్తారో ఇచ్చి ఈ కింది వాటిలో ఏది రాంగ్ స్టేట్మెంట్. సో ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ని చూసినప్పుడు మనం గ్రూప్ 1లో ఎలా చదువుతామంటే లైక్ గ్రూప్ 2లో లాగా చదవం. గ్రూప్ 1లో ఎట్లా చదువుతుంటే ప్రిలిమ్స్కి అండ్ మెయిన్స్కి నువ్వు ఆ డిఫరెన్సెస్, ఆ సబ్జెక్ట్, ఆ టాపిక్ని నేర్చుకొని క్లియర్గా ప్రిలిమ్స్లో వచ్చినా మెయిన్స్లో వచ్చినా యూ మస్ట్ బీ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్. దట్ ఈస్ యువర్ టార్గెట్. నౌ సీ కన్సిడర్ ద ఫాలోవింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ థియరీ. ఇది ఉంది. సో దిస్ థియరీ వాజ్ గివెన్ బై ఫ్రెంచ్ ఫిలాసఫర్ మాంటెస్క్యూ. అంటే మేబీ మాంటెస్క్యూ కాకుండా నీకు క్లారిటీ ఉంటేనే నువ్వు ఇక్కడ చేయగలుగుతావు. అంటే ఈ థియరీ గురించి నువ్వు చదవాలి. సో బికాస్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థియరీ ఆఫ్ యువర్ ఇండియన్ పాలిటీ. సో ఎక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాడు ఎగ్జామ్లో? ఏదైతే వెరీ ఇంపార్టెంట్ థియరీస్ ఉంటాయో అట్లీస్ట్ యాస్పిరెంట్ ఈ థియరీ తెలుసా తెలీదా. కాబట్టి సో అన్ని థియరీస్ అవసరం లేదు మనకి, అన్నిట్లో మాస్టర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో మనకి ఇచ్చినటువంటి సిలబస్లో సో దీనికి ఎంత సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది అని తెలియాలంటే మీకు మనకి బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్లో సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ థియరీ అని మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. ఇది కూడా ఒక బేసిక్ స్ట్రక్చర్, అది కూడా నేను చెప్తా తర్వాత. బట్ ఇక్కడ ఏంది, సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ థియరీ ఆల్సో అ పార్ట్ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్. మౌలిక అంశాల్లో ఒక భాగము సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ థియరీ అనేది. కాబట్టి మనము క్వశ్చన్స్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో ఇలాంటి థియరీస్ నుంచి. సో ఓకే, సెకండ్ వన్, ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ థియరీ ఈజ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ పవర్స్. అంటే ఈ థియరీలో మీరు ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈ థియరీలో ఏం చెప్పినారో అనేది కూడా తెలుసుకోవాలి. ఎందుకు క్వశ్చన్ ఇస్తున్న క్వశ్చన్ నుంచి మీరు సబ్జెక్ట్ లెర్న్ చేసుకుంటే మీకు బాగా క్లారిటీ ఉంటుంది. మీరు ప్రిపేర్ అయ్యే దాంట్లో కూడా చాలా ఫోకస్డ్గా ప్రిపేర్ అవుతారు. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ డైరెక్ట్లీ టు ద subject, I am taking the question and explaining you how to read and where to read and how to remember the concepts. Okay, so here separation of powers theory fully followed in India ananundi. Okay, so said correct. So fully followed in India ante something there is you have to know. Okay, now see the last one, doctrine of checks and balances. So doctrine of checks and balances concept I'll explain now about theory of separation, you will understand. సో నేను ఇప్పుడు థియరీ ఆఫ్ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ గురించి చెప్పినప్పుడు మీకు ఇదంతా అర్థమవుతుంది. బట్ అసలు క్వశ్చనే చూస్తే చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఫస్ట్ స్టార్ట్ సాల్వింగ్ ది క్వశ్చన్స్. అందరూ ఏమనుకుంటారు, ఫస్ట్ నేను సిలబస్ మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తా అండ్ దెన్ ఐ ట్రై టు సాల్వ్ ది క్వశ్చన్స్. నో, ఫస్ట్ వన్స్ గో త్రూ ది క్వశ్చన్స్ విచ్ యూ డోంట్ నో ఎట్ ఆల్. అర్థమైందా? సో తెలియనప్పుడు ఏమవుతుంది, ఓ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి, వచ్చినప్పుడు ఏంటి సబ్జెక్ట్లో పోయి నేను ఎట్లా చదవాలి. సో ఆ క్లారిటీ మీకు బిల్డ్ అవుతుంది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది సివిల్ సర్వీసెస్ తక్కువ టైంలో క్లియర్ చేసే వాళ్ళు చేసే పని ఇదే. అర్థమైందా? సో స్మార్ట్ వే ఆఫ్ స్టడీ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ తీసుకొని ఎలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారో చూసుకొని దాన్ని బట్టి వాళ్ళ ప్రిపరేషన్ డిజైన్ చేసుకుంటారు. సో హూ ఈజ్ రియల్ గైడ్? అవర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఆర్ రియల్ గైడ్ ఫర్ యువర్ ప్రిపరేషన్. సో ఇక్కడ ఇట్లా క్వశ్చన్ వచ్చింది మనం చూసినాం, ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్లో పోయి చూద్దాం ఏముందో. సో దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ సో హౌ టు ఫేస్ దిస్ క్వశ్చన్.
ఇంకోటి మెయిన్స్లో ఏం అడుగుతాడు, డిస్కస్ థియరీ ఆఫ్ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్. సో హౌ ఇట్ led to democratic ruling. సో అంటే ఒక సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ థియరీలో మెయిన్స్ క్వశ్చన్ని డిస్కస్ థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్, అండ్ ఈ థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ ఏ విధంగా డెమోక్రటిక్ రూలింగ్కి లీడ్ చేసింది. అంటే సంథింగ్ అన్డెమోక్రటిక్ ఉందేమో. సో కొన్ని కంట్రీస్లో అన్డెమోక్రటిక్ ఉంది, సో డెమోక్రటిక్ ఉండాలంటే ఈ థియరీ ఉండాలి అనేదే కాన్సెప్ట్. అంటే ఎన్ని విధాలుగా మీకు దాని గురించి తెలియాలి. ఒకటేమో క్వశ్చన్లో వస్తే ఆ థియరీ గురించి తెలుసా తెలియదా, ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. బట్ కెన్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ సేమ్ థింగ్ ఇన్ ద మెయిన్స్? జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అండ్ ఇంక్లూడ్ ది పోస్టులేట్స్ ఇన్ ఇట్, అలా అడగొచ్చా? మేబీ అడగకపోవచ్చు, మెయిన్స్ క్వశ్చన్ కదా. సో జస్ట్ అందులో నువ్వు థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ చదివినంత మాత్రాన దాంట్లో ఉన్నదే నీ క్వశ్చన్ మెయిన్స్లో అడగాలని లేదు. సో అది ఏ విధమైనటువంటి చేంజ్ ఇట్ బ్రాట్. సో దిస్ పర్టికులర్ థియరీ సో ఏ విధంగా వరల్డ్లో చేంజెస్ తెచ్చింది, డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో చేంజెస్ తెచ్చింది. సో దాట్ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ గ్రూప్ 1 ఆస్పిరెంట్స్. అర్థమైందా? సో ఏదైతే బుక్లో ఉందో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఆ క్వశ్చన్ అడిగి అందులో ఉన్న అంశాలను మిమ్మల్ని రాయమని అడిగే కండిషన్స్ లేవు ఇప్పుడు. సో ఎలా ఉంది, ఆ సబ్జెక్ట్ నువ్వు ఎంత అర్థం చేసుకున్నావు దాన్ని నువ్వు క్వశ్చన్లో వస్తే ఏ విధంగా రాస్తావు. సో అడిగే విధానం కూడా చేంజ్ అయినది. అర్థమైందా? అంటే మోర్ దాన్ కన్సెప్ట్ రీడ్ చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు థింక్ బియాండ్ యువర్ కన్సెప్ట్. అర్థమైందా? ఓకే, నౌ లెట్ us see థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్. ఆర్ యూ ఫాలోవింగ్? అర్థమవుతుంది? సో థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్, ప్లీజ్ గివ్ హెడింగ్. అధికారాల విభజన సిద్ధాంతము. ఈ థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్, ఇఫ్ యు సీ దిస్ పర్టికులర్ థియరీ was given by whom? French philosopher. His name is Montesquieu. This particular person authored a book from where he mentioned about this particular theory. ఈ థియరీ గురించి ఈ మాంటెస్క్యూ ఎక్కడ చెప్పాడు అని అంటే, he wrote a book, he authored a book. సో ఈ మాంటెస్క్యూ ఒక బుక్ రాశాడు. సో ఏంటది? ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ది లాస్. ఆ బుక్ పేరు ఏంటండి? ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ది లాస్. ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ది లాస్. సో ఇతను రాయబడినటువంటి స్పిరిట్ ఆఫ్ ది లాస్ బుక్లో ఏం మెన్షన్ చేశాడండి? ఈ థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ గురించి మెన్షన్ చేసినాడు. ఈ అధికారాల విభజన సిద్ధాంతాన్ని అతను రాసుకున్నటువంటి ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ది లాస్ అనే బుక్లో సో ఈ పర్టికులర్ అధికార విభజన సిద్ధాంతాన్ని గురించి ప్రస్తావించిండు. ఓకే, సో అయితే ఈ థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ థియరీని మనం చదవడానికి ముందు, బిఫోర్ వీ రీడ్ అబౌట్ దిస్ థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్, సో వీ మస్ట్ నో వాట్ ఆర్ ద ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. మన యొక్క ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి ఏవైతే అంగాలు ఉన్నాయో, సో మూడు ఇంపార్టెంట్ అంగాలు ఉన్నాయి. సో ఏమంటండి? సో దెర్ ఆర్ 3 organs in the government. What are the main 3 organs? కార్యనిర్వాహక, judiciary, legislative, executive, judiciary. So before you know about this theory, we all must know what are the organs of the government. In organs, there are 3 organs of the government. One is what? Legislative. Another one is executive. Third one is judiciary. These are the important organs of the government. Now you know legislative, executive and judiciary are the organs of the government. What is the relation to these organs to this theory of separation of powers? We need to understand.
సో ఈ రిలేషన్ ఏందో మనం తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ లెజిస్లేటివ్, దెర్ ఆర్ 3 ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్, లెజిస్లేటివ్, ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ జ్యుడిషియరీ. వాట్ ఈస్ ద వర్క్ ఆఫ్ ది లెజిస్లేటివ్? అసలు లెజిస్లేటివ్ యొక్క పని ఏంటి? టు పాస్ ది లాస్. ద మెయిన్ ఫంక్షన్, లెజిస్లేటివ్ మే బి డూయింగ్ సెవరల్ ఫంక్షన్స్, చాలా ఫంక్షన్స్ లెజిస్లేటివ్ చేయొచ్చు. దాంట్లో మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఒక పార్లమెంట్ కానీ, ఒక రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అసెంబ్లీ కానీ చేసే పనులు ఏంటి? సో స్టేట్ లెజిస్లేచర్ కానీ, యూనియన్ లెజిస్లేచర్ కానీ మెయిన్ వర్క్ ఏం చేస్తుంది? చట్టాలను పాస్ చేస్తుంది. సో లా మేకింగ్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది లెజిస్లేటివ్. సింప్లీ లా మేకింగ్ ఈజ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ హూమ్? లెజిస్లేటివ్. And what is the main function of the executive? Implementation of those laws made by our legislative. That means what? Implementation of the laws. Implementation of laws. వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయడము, లేదా ఏమనొచ్చు ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ లాస్. ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ లాస్. ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈజ్ హూ ఎగ్జిక్యూట్ ది లా. సో ఎవరైతే మనం కార్యనిర్వాహకులు అంటున్నామో, సో దే డూ సమ్ వర్క్. ఎస్ ఆర్ నో? దే ఎగ్జిక్యూట్ ది లాస్. సో those are called implementation of the laws or execution of the laws. For example, you become some group 1 officer, later become collector. Highest executives are our cabinet ministers and our state ministers, and lowest still MRO or below any executive is there. All executives are working to enforce the law. Are you getting the point? So from top level to bottom level, all will become executive. Your job is executive job, means you are implementing laws. Are you getting the point? So the main function of executive, there are several functions, but main function is what? Execution of the laws. So now, for example, there is a law, that is for example Domestic Violence Act, passed by whom? Domestic Violence Act. In group 1 ఏది ఇంపార్టెంట్ అంటమ్మా, మీరు తెలుసుకోవడం. సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, బట్ ప్రాక్టికల్గా ఎందుకు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం? ఇది ఇస్ దర్ ఎనీ రిలేషన్? ఎస్, జనరల్గా చదివితే బుక్లో మనకి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోకుండా చదివితే ఏమవుతుంది? మీకు జనరల్గా థియరీ ఏందో తెలుస్తుంది, బట్ ఈ ఎగ్జామ్లో మీకు ఆ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ యాక్ట్ గురించో లేకపోతే ఇంకో దాని గురించో చెప్పినప్పుడు 2-3 స్టేట్మెంట్స్ మీరు రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు, సో మీరు కాంప్రిహెన్షన్ చేసుకొని ఆ కన్సెప్ట్ని మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి. అదే గ్రూప్ 1. అట్లా మీరు ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఆ కాన్సెప్ట్ని మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఎక్కువ మార్క్స్ ఉంటాయి. సో ఇంత వేరియంట్గా ఆలోచించగలుగుతున్నారు, రేపు అడ్మినిస్ట్రేషన్లోకి వెళ్తే బెటర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేస్తారు. సో ఆ కాన్సెప్ట్లో మీకు మార్క్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ యాక్ట్ అనేది ఒకటి ఉన్నది. ఎవరు పాస్ చేస్తారు? ఇది లెజిస్లేటివ్ పాస్ చేసినాడు. సో ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒక ఇంట్లో ఒక ఉమెన్కి ప్రాబ్లం వచ్చింది, షీ వెంట్ టు పోలీస్ స్టేషన్. Okay, so here who is there? Some executive, some circle inspector or sub inspector or DSP, whoever is there. But this woman when went to the police station, so she asked to file a case against their family or husband or husband's family members. They may be doing trouble for her. So అప్పుడు ఆమె ఏం చేస్తుంది? వెళ్ళింది. ఎక్కడికి వెళ్ళిందండి? పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళింది. సో ఇప్పుడు పోలీస్ ఆఫీసర్ ఈజ్ నాట్ టేకింగ్ హర్ కంప్లైంట్. So this domestic violence is happening every day, but petition is not taken by whom? Executive. So whenever there is no execution of law, ఎప్పుడైతే execution of law లేదో, is there any important to form a law? No. తను పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు తన ప్రాబ్లంకి సంబంధించిన ఒక చట్టం ఉంది, ఆ చట్టం ప్రకారం నువ్వు కేసు బుక్ చేయకపోతే, సో is there any use of making law? Then is there any use of parliament? Is there any use of legislative assembly? No. More than making a law, this is what makes the difference. More than making a law, implementation of law is important. When law is not implemented, there is no use of making a law. Okay na? ఎప్పుడైతే చట్టం అనేది అమలు చేయబడదో, సో అప్పుడు ఆ చట్టాన్ని ఏర్పరచడం కూడా నిరుపయోగమే. సో ఇటువంటి పదాలు మన ఎగ్జామ్లో వాడినప్పుడు, సో ఎగ్జామినర్ విల్ క్లియర్లీ అండర్స్టాండ్ యువర్ డెప్త్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏ లా, సో దట్ మీన్స్ వాట్? దెర్ ఇస్ నో యూజ్ ఆఫ్ వాట్? మేకింగ్ ఏ లా. గెటింగ్ ద పాయింట్? అంటే తను పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు హీ హ్యావ్ టు ఫైల్ కేస్, కానీ కేసు ఫైల్ చేయడం లేదంటే ఇక్కడ చట్టం పాస్ చేసినా కానీ వృధానే. సో మోర్ దాన్ మేకింగ్ ఏ లా, ఇట్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్.
So, and also here what is the main work of the judiciary? See, what is the main work of the judiciary? Judiciary is the protector of constitution. Protector of what? Constitution. Constitution. So, he is the protector of the constitution. So, if anything, that is the main function of the judiciary. So, these three organs are having their own what? Main works. So, when you know this, there are three organs of the government: legislative, executive and judiciary. So, here judiciary is having one of the important power, that is judicial review. Judicial review. So, someone will ask you, కొంతమంది అడుగుతారు, ఏంది అసలు ప్రొటెక్టర్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఏ విధంగా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుందండి? న్యాయ వ్యవస్థ రాజ్యాంగాన్ని ఏ విధంగా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుందంటే ఏదో ఒక యూనిక్ ఫీచర్ కావాలి కదా జుడిషియరీకి. ఆ యూనిక్ ఫీచర్ ఏంది? న్యాయ సమీక్ష ఆర్ జుడిషియల్ రివ్యూ. సో ఈ న్యాయ సమీక్ష అనే పవర్ ద్వారానే జుడిషియరీ అనేది మన రాజ్యాంగాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నది. అంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షనే కదా. సో లెజిస్లేటివ్ మేకింగ్ ఆఫ్ ది లాస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ దోస్ లాస్, అండ్ ఆల్సో జుడిషియరీ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్, అండ్ ఆల్సో judicial review. So this is what you know about what? Organs of the government. But what speciality, what the link established between these two? Now let us know about theory of separation of powers. So in this particular theory, the Montesquieu spoke about. So Montesquieu ఏం చెప్తాడంటే, see, there are three organs of the government. What is that, ma? Legislative, executive and judiciary. So his main proposal, atani siddhantam yokka main proposal endi ani ante, so legislative and executive and the judiciary are separated from each other. ఏమంటున్నాడండి? సో ఎగ్జిక్యూటివ్, లెజిస్లేటివ్, జుడిషియరీ ఒకరికొకరు వేరు చేయబడి ఉంటారు, separated from each other, and one organ should not involve in the functions of other organ. సో ఒక అంగం అనేది మరొక అంగం యొక్క అధికారాల్లో లేదా పవర్స్లో, వాటి యొక్క సో వర్క్స్లో ఇన్వాల్వ్ కాదు. అర్థమైందండి? సో హియర్ ఆల్ అకార్డింగ్ టు మాంటెస్క్యూ, ఏం సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ థియరీ ఏం చెప్తుంది? ద థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ థియరీ ఈస్ టెల్లింగ్ దట్ సో దెర్ ఆర్ త్రీ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్, దే ఆర్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ అండ్ ఈచ్ ఆర్గాన్ ఈస్ హ్యావింగ్ దేర్ ఇండిపెండెంట్ ఫంక్షన్స్. ఈచ్ ఆర్గాన్ ఈస్ హ్యావింగ్ దేర్ ఇండిపెండెంట్ ఫంక్షన్స్. సో వన్ ఆర్గాన్ షుడ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ functions of the other organ is the theory of separation of powers. అర్థమైందండి? సో ఈ అధికార విభజన సిద్ధాంతం అంటే, సో లెజిస్లేటివ్, ఎగ్జిక్యూటివ్, జుడిషియరీ అనేవి మూడు అంగాలు ఒకదానికొకటి వేరు చేయబడి ఉన్నాయి. ఎవరి ఫంక్షన్స్ వాళ్ళకి డిఫైన్ చేయబడి ఉన్నాయి. ఒకరి యొక్క ఫంక్షన్లో మరొకరు ఇంటర్ఫియర్ అవ్వరాదు. దీనినే మనం ఏమంటున్నామండి? అధికార విభజన సిద్ధాంతము లేదా థియరీ ఆఫ్ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్. సింపుల్గా ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ వస్తే సింపుల్గా మూడు ఆర్గాన్స్ ఉన్నాయి. సో లెజిస్లేటివ్, ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ జుడిషియరీ, దే ఆర్ హ్యావింగ్ దేర్ ఓన్ ఇండిపెండెంట్ ఫంక్షన్స్. వన్ ఆర్గాన్ షుడ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది అదర్ ఆర్గాన్ ఇస్ ద మెయిన్ కన్సెప్ట్ ఆఫ్ వాట్? థియరీ ఆఫ్ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్. మనకి తెలుసుకున్న ముందు అసలు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏంది, లెజిస్లేటివ్ ఏంది, జుడిషియరీ ఏందో మనకు తెలుసు. సో ఎవరి ఫంక్షన్స్ వాళ్ళకు ఉన్నాయి చూసినాం కదా. కానీ ఇప్పుడు ఏంది అంటే అర్థమైంది క్లియర్లీ. మీరు గ్రూప్ 1కి ప్రిపేర్ అయితే ఏం చేయాలి? క్లియర్గా దాని లోపలికి వెళ్ళి ఇన్ డెప్త్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ కావాలి. ఇన్ డెప్త్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే ఏంది? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎగ్జిక్యూటివ్ లెజిస్లేటివ్ పని చేయగలుగుతాడా? ఇఫ్ యూ మేక్ లా ఎగ్జిక్యూటివ్, నో. సో షుడ్ నాట్ ఇన్, సో దెర్ ఆర్ క్లియర్ డివిజన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. One should not perform other function, no. So if you observe the postulates of separation of powers theory, separation of powers theory లో చెప్పబడినటువంటి అంశాలు ఏందో చూద్దాం. సో దాంట్లో మొట్టమొదటి అంశం ఏం చెప్పిందంటే, సో he told that the three organs are separated from each other, separated from each other. సో మూడు అంగాలు ఒకరికొకరు వేరు చేయబడి ఉండాలి. అండ్ ద సెకండ్ వన్, no person shall be the part of
more than one organ. More than one organ. No person shall be the part of more than one organ at a time. At a time. See, understanding of the the postulate is very important. So here no person shall be the part of more than one organ at a time antunnanu. At a time. Ante, for example, here judiciary. Yes or no? Judiciary lo you may having Chief Justice of India or judge. Yes or no? So these are the part. Ante, clearly you have to go into the topic. So that's give you what? Clarity on the concept. Clarity on the concept. Now see, Chief Justice of India. Can Chief Justice of India at a time become MP of the Parliament? Not possible. Not possible. That's what simply he is telling. So can't you remember this if at all the question comes? Yes or no? See, each organ have to separate from each other. Yes or no? And also no person shall be the part of more than one organ at a time. ఏ వ్యక్తి కూడా ఒకేసారి రెండు అంగాల్లో భాగస్వామి అయి ఉండరాదు. సో ఒక చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాగా వర్క్ చేస్తున్న పర్సన్ ఎట్ ఏ టైం అతను ఎంపీ పార్లమెంట్ ఎంపీ కాగలడా? లేదు. అదేవిధంగా ఒక చిన్న ఎక్సెప్షన్ ఎందుకున్నది మన థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ లో. సో అక్కడ మీరే కనిపెట్టారు, సి ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ అని ప్రిలిమ్స్ లో. ఎస్ ఆర్ నో? నాట్ ఫుల్లీ ఫాలోడ్ ఇన్ ఇండియా. Yes or no? That is why our ministers are also members of parliament. So, Allah concept you will understand why it is. Meeku idi telishina gaani akkada answer pedtaru. So, but whereas in USA, United States of America, that is completely followed. ఈ యొక్క అధికార విభజన సిద్ధాంతాన్ని ఇప్పుడు చెప్తా నేను ఎగ్జాంపుల్. సో ద థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ fully followed in America, not in India. That is why that option was wrong. Fully followed in America, but not in India. In India, partially followed. Whereas in India, partially followed. Or you can say not a watertight, partially followed. Means partially followed means you can clearly understand. So our legislative members, the majority party which came into power, సో ఏదైతే పార్టీ మెజారిటీ పార్టీ మన పార్లమెంట్లో పవర్కి వస్తుందో, సో ఆ పార్టీలోంచి కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఏర్పడతారు. సో ఎగ్జిక్యూటివ్స్ విల్ బి డ్రాన్ ఫ్రమ్ అవర్ లెజిస్లేటివ్. సో ఎస్, మన థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ మనం ఫాలో అవుతున్నాం, కానీ ఫుల్లీగా ఫాలో అవుతున్నామా? లేదు. ఎందుకంటే చూడండి, మన కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ది వాట్? ఎట్ ఏ టైమ్ బికమింగ్ ది పార్ట్ ఆఫ్ వాట్? ఈవెన్ లెజిస్లేటివ్ ఆల్సో. లెజిస్లేటివ్, బట్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ క్లియర్లీ డివైడెడ్. When comes to the functions, divided. But means, is this following in India? No, that is why not following fully. This is the only provision not followed in India. And one or two exceptions are there, I'll tell you. So, Kani, if you see in America, so executive is directly elected by people. Yes or no? There is no relation between Congress and the President. President is directly elected from the people votes. So here the Congress who passes the laws, he is the executive. Here in Congress there are members, are there or not? In Senate and House of Representatives there will be members or not? Members. So from these members Council of Ministers are becoming? No, not at all. There is no relation for what? Here Council of Ministers here in the Congress. But here once President of America elected, he chooses Council of Ministers according to his will from outside the Congress. But in India, not outside the Parliament. Inside the Parliament only you are making Council of Ministers. Are you getting the clarity? So, whereas in America, so from Congress you are not drawing the ministers. So, executive is clearly divided or not in the USA? Yes or no? Can executive is taking from Congress in USA? No. ఎస్ సార్, నో, క్లియర్. సో మనము మన యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్స్ని మన లెజిస్లేటివ్ నుంచి డ్రా చేస్తున్నాం, కానీ అమెరికాలో అలా కాదు. అమెరికాలో ఎలా తీసుకుంటున్నాడు? సో ప్రెసిడెంట్ వన్స్ ఎలక్ట్ అయిన తర్వాత అతను బయట నుంచి కాంగ్రెస్తో సంబంధం లేని వ్యక్తులని అతడు మినిస్టర్స్గా ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాడు. కాబట్టి లెజిస్లేటివ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ క్లియర్లీ సపరేటెడ్. సో అంటే యుఎస్ఏలో ఫుల్లీ ఫాలో అవుతున్నామా లేదా? ఎస్. సో దిస్ ఇస్ ద కన్సెప్ట్. అండ్ ఆల్సో ద థర్డ్ పోస్టులేట్, no organ shall perform the functions of other organ. Shall perform the functions of other organ.
ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ అనదర్ ఆర్గాన్. సో అంటే ఏంది, నో ఆర్గాన్ షెల్ పర్ఫార్మ్ ది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ అనదర్ ఆర్గాన్ అంటే ఏ యొక్క అంగం కూడా మరొక అంగం యొక్క పనులను చేయరాదు. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద పోస్టులేట్. నో ఆర్గాన్ షెల్ పర్ఫార్మ్ ది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ అదర్ ఆర్గాన్. ఏ ఒక్క ఆర్గాన్ కూడా అంటే ఏంది, ఇది లా మేకింగ్ పవర్ ఎవరికి ఉందండి, లెజిస్లేటివ్కి ఉంది. ఎగ్జిక్యూటివ్ లా మేకింగ్ చేయవచ్చా, అదే ఈ ప్రొవిజన్ ఏముంది అక్కడ. సో నో ఆర్గాన్ షెల్ పర్ఫార్మ్ ది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ అనదర్ ఆర్గాన్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద పోస్టులేట్ ఆఫ్ థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్. ఒకటి ఇంకోటి ఏం చెప్పాను, నో పర్సన్ షెల్ బి ద పార్ట్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ వన్ ఆర్గాన్ ఎట్ ఏ టైమ్. సో అండ్ నెక్స్ట్, నో ఆర్గాన్ షెల్ పర్ఫార్మ్ ది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ another organ. Performing is different, interfering is different. Please write down interfering. Fourth one, no organ shall interfere in the functions of another organ, in the functions of another organ. No organ shall interfere in the functions of another organ. So for example, legislative is making a law. Unnecessarily judiciary cannot obstruct it, because it is power of legislative. సో పార్లమెంట్ ఒక చట్టాన్ని తీసుకొస్తుంది, ముందే జుడిషియరీ అనొద్దు, నువ్వు ఈ చట్టం తీసుకురావద్దు, ఇది రాంగ్ అని. నువ్వు ముందు లెట్ పార్లమెంట్ కమ్ విత్ ది లా, అండ్ దెన్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఎనీ వయలేషన్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, దెన్ యూజ్ జుడిషియల్ రివ్యూ. But you cannot question the parliament powers to make the law, then it will become interference in the function of the parliament. This is what understanding of the concept and subject ma. In mains exam you have to do this. So mains prelims simultaneous preparation cheyochu. ఆ కాన్సెప్ట్ గురించి ఆ క్వశ్చన్లో ప్రిలిమ్స్ ఏమొచ్చినాయి, మెయిన్స్ ఏమొచ్చినాయి, అర్థమవుతుందా? సో అంటే మీకు క్లారిటీ వచ్చిందా? సో దీస్ ఆర్ ద 4 functions of what? Postulates of what? Theory of separation of powers. ఎవరన్నా మిమ్మల్ని థియరీ ఆఫ్ సెపరేషన్ ఆఫ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ డిస్కస్ థియరీ ఆఫ్ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అంటే చేయగలరా లేదా? సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ డైరెక్ట్లీ. సో దెర్ ఆర్ 3 organs of the government. Each organ is independent of their functions. No organ shall perform the functions of the other organ is the theory of separation of powers. అంటే సో అధికార విభజన సిద్ధాంతంలో సో 3 అంగాలకి, సో ప్రతి ఒక్క అంగానికి దాని ఓన్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఒక అంగము మరొక అంగం యొక్క ఫంక్షన్స్లో ఇన్వాల్వ్ ఆర్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ కారాదు. దీనినే అధికార విభజన సిద్ధాంతం అంటాము. సో ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారము సో ఇక్కడ ఏ పర్సన్ కూడా ఒకేసారి ఒక అంగంలో ఒక పర్సన్ ఉన్నట్లయితే అదే పర్సన్ ఇంకో అంగంలో పార్ట్ అయి ఉండరాదు. అంటే ఒక చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అదే టైంలో ఎంపీ అవ్వడానికి లేదు, ఒక ఎంపీ కూడా చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అవ్వడానికి లేదు. సో అదేవిధంగా కానీ కొన్ని ఎగ్జెంప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇది మన యొక్క ఇండియన్ పార్లమెంటరీ సిస్టంలో ఎగ్జెంప్షన్ ఏంటి అంటే మన యొక్క పార్లమెంట్ మెంబరే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అవుతున్నాడు. సో మనం చూసిన ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్లో సి ఆప్షన్ ఎందుకు ఎలిమినేట్ చేశాము అని అంటే, అమెరికాలో చూసినట్టయితే ఫుల్లీ ఫాలో అవుతున్నాం దీన్ని, మన ఇండియాలో చూస్తే పార్షియల్ ఫాలో అవుతున్నాము. అమెరికాలో చూస్తే ప్రెసిడెంట్ డైరెక్ట్లీ ఎలక్టెడ్ బై పీపుల్, ప్రెసిడెంట్ అవుట్ సైడ్ కాంగ్రెస్ చట్టాలను పాస్ చేస్తుంది. కానీ కాంగ్రెస్ చట్టాలు పాస్ చేసే దాంతో సంబంధం లేకుండా, లెజిస్లేటివ్తో సంబంధం లేకుండా ఎగ్జిక్యూటివ్ తనంతట తనే ప్రజల నుంచి ఎన్నుకోబడి అతనికి నచ్చినటువంటి వ్యక్తులని అవుట్ సైడ్ ది కాంగ్రెస్ చూజ్ చేసుకుంటుండు. అంటే ఎటువంటి రిలేషన్ కూడా లేదు. సో అంటే కాంగ్రెస్ లా మేకింగ్ బాడీకి ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీకి ఎటువంటి రిలేషన్ లేదు, కంప్లీట్లీ సపరేటెడ్. బట్ వేర్ యాజ్ ఇన్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్. సో అందుకే మనం ఏమంటున్నాం, కంప్లీట్లీ సపరేటెడ్ కాదు కాబట్టి పార్షియల్లీ ఫాలోడ్ అంటున్నాము. సో అందులో రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అన్నప్పుడు మనం ఏం చేసినాం, ఫుల్లీ ఫాలోడ్ ఇన్ ఇండియా అని రాసినాం. సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ కెన్ ఎలిమినేట్ యువర్ ఆప్షన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్. కానీ క్వశ్చన్ ఏం చెప్పారు, డిస్కస్ థియరీ ఆఫ్, నేను అడిగినానా? సో దెన్ పోస్ట్లెట్స్ అడిగితే రాయండి, బట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ సమ్ వాట్ బియాండ్ దట్, అంతే కదా. సో అంటే క్వశ్చన్స్ని మనకి కొన్ని విమర్శనాత్మకంగా అడగడం, అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ తెలుసు, నా కాన్సెప్ట్ వద్దు, థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ వద్దన్నాడు, కానీ ఏం చేంజెస్ తీసుకొచ్చింది, సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా అడుగుతున్నాడు, అర్థమైందా? సో ఏం చేంజెస్ తీసుకొచ్చు, డిస్కస్ థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్, హౌ ఇట్ లీడ్ టు డెమోక్రటిక్ రూలింగ్. సో ఇప్పుడు దీనికి ఇదే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రాస్తారా? నో, దిస్ ఇస్ నాట్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. కానీ సో యూ హ్యావ్ నౌ, నీకు కాన్సెప్ట్ తెలుసు, దీన్ని బేస్ చేసుకొని యూ హ్యావ్ టు మేక్ ద ఆన్సర్. ఫాలో అవుతున్నారా?
See, discuss the theory of separation of powers means you can tell one, whatever the no organ should involve in the functions of other organ. There are 3 organs of the government, one organ should not involve in the functions of the another organ. So it indicates what? Theory of separation of powers. So given by Montesquieu in Spirit of the Laws, in the book Spirit of the Laws. Like that you can give introduction. After that, how it led to democratic ruling. So now see, before making, at the time of the theory was making, so there are 2 kinds of societies are there. Aristocratic rule. See, aristocratic rule means king's rule simply. King's rule. King's rule. King's rule. When you are talking about a king, now you can see king is the executive, king is the legislative, king is the judiciary. All is who? King only. That is what aristocratic rule ante entandi. So atane one person is everything. He is the person who make the law, he is the person who implements the law, he is the person who gives the judgments, or directly for small mistake also he can give capital punishment. He is complete authority. Unnecessary kuda atanu శిక్షించవచ్చు. సో అంటే ఒక కింగే లెజిస్లేటివ్, కింగే ఎగ్జిక్యూటివ్. అంటే నేను చెప్పింది అంటే ఏమి మీకు బాహుబలి సినిమాలో బాగా అర్థమవుతుంది. షీ ఈజ్ ద ఎవ్రీథింగ్. ఎస్ ఆర్ నో? నేను చెప్పిందే శాసనం అంటే. సో షీ ఈజ్ ద లెజిస్లేటివ్, షీ ఈజ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్, షీ ఈజ్ ద జ్యుడిషియరీ. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే సేమ్ ఇక్కడ కూడా కింగ్ అంటే ఏంటంటే అతనే ఎగ్జిక్యూటివ్, అతనే లెజిస్లేటివ్. అంటే ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద పవర్స్ ఎట్ వన్ ప్లేస్ ఆర్ నాట్. సో వెన్ ఎవర్ అంటే అధికారాలు మొత్తం ఒక దగ్గరనే కేంద్రీకృతమై ఉంటే, సో హీ విల్ బికమ్ వాట్? సో పవర్ఫుల్. సో పవర్ఫుల్. అంటే సరి అయినటువంటి రూల్ వస్తుందా ప్రజలకి? మే నాట్ పాసిబుల్. డిస్పోటిక్ రూల్ రావచ్చు, నిరంకుశ పాలన, డెస్పోటిక్ రూల్. ఇట్ లీడ్స్ టు వాట్? డెస్పోటిక్ రూల్. వాట్ కింగ్ సేస్, కింగ్ చెప్పిందని ఫాలో కావాల్సిందే. సో నా మాటే శాసనము, సో మాటనే ఫాలో కావాలి. సో దట్ విల్ బికమ్ వాట్? యువర్ లా. వాట్ కింగ్ సేస్ దట్ విల్ బికమ్ లా. అంటే సో అంటే హీ ఈస్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్, హీ ఈస్ ద లెజిస్లేటివ్, హీ ఈస్ ద జ్యుడిషియరీ మీన్స్ ఆల్ ద పవర్స్ ఆర్ వెస్టెడ్ విత్ ద కింగ్ ఓన్లీ. అంటే ఈ ఆరిస్టోక్రటిక్ రూల్ ఏదైతే ఇంతకుముందు మనకి డెమోక్రటిక్ రూల్ రావడానికి ముందు మోస్ట్లీ ఏమున్నాయి? ఆరిస్టోక్రటిక్ రూల్. ఆ టైంలో మాంటెస్క్యూ ఫ్రెంచ్ ఫిలాసఫర్ ఈ థియరీని ప్రపోజ్ చేసినాడు. ఈ థియరీ ప్రకారం అతని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అంటే, నో పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ దిస్. ఇటువంటి దగ్గర ఏమవుతుందండి? సో ఇఫ్ దీస్ కండిషన్స్ ఆర్ దేర్, కెన్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ గుడ్ రూల్ ఫర్ ద పీపుల్? సో దాట్ ఈస్ వై హీ ప్రపోజ్డ్ వాట్? థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్. ఒకే దగ్గర అధికారాలు కేంద్రీకృతమై ఉంటే అది దట్ లీడ్ టు వాట్? నిరంకుశ పాలన. నిరంకుశ పాలన. కాబట్టే తన యొక్క స్పిరిట్ ఆఫ్ లాస్ అనే బుక్ లో హీ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అబౌట్ వాట్? ద థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్. అండ్ వాట్ హీ వాజ్ టెల్లింగ్, సో అక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? ఇక్కడ సెంట్రలైజేషన్. కెన్ యూ టెల్ సెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ పవర్స్? దిస్ సెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ పవర్స్. So he is a superior and powerful. Now what in this theory of separation of powers theory proposed is that in theory of separation of powers, he is looking towards what? The decentralization of powers. So decentralization of powers, that means he is telling now there must be, the government means that government should have the difference. Executive is different, must be different. Legislative and judiciary need to be separated. No one should have more power. So each organ should be separated from each other. So now it is called as what? Decentralization of powers. Or you can say depolarization of powers. తెలుగు మీడియంలో రాసేటప్పుడు కూడా కొన్ని ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ వాడవచ్చు. దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం తెలుగులో రాసేటప్పుడు. అర్థమైందా? సో డీసెంట్రలైజేషన్, అధికారాల యొక్క వికేంద్రీకరణ అనవచ్చు. ఒకవేళ మీరు అదే తెలుగులో రాస్తూ డీసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అంటే మీ పేపర్స్ కరెక్ట్ చేసేటోళ్ళు అంత రాకుండా ఉండరు. గ్రూప్ 1 పేపర్ కరెక్ట్ చేస్తున్నట్టు డెఫినెట్గా ప్రొఫెసర్స్ అయి ఉంటారు. సో దే ఆర్ డెఫినెట్లీ అప్రిషియేట్ యువర్ వాట్? ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ ఇన్ బిట్వీన్, నో ప్రాబ్లం. అర్థమైందా? సో హియర్ ద డీసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ ఆర్ డీపోలరైజేషన్ ఆఫ్ పవర్స్.
అంటే ఇక్కడ పోలరైజేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ ఉంది అంటే ఎంత ఇట్ బ్రాట్ ది ఎనామరస్ చేంజ్ ఇన్ ద నేషన్స్ రూలింగ్. Yes or no? So from aristocratic rule to democratic rule you are seeing. Democratic rule. In most of the democratic societies, what they have done? They are not focused on what? Centralizing the power. They decentralized the power and not given any superior authority to any organ. So superior authority ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది? ఒకరి దగ్గర ఉందంటే డెఫినెట్లీ దట్ లీడ్స్ టు డెస్పోటిక్ రూల్, నిరంకుశ పాలనకి లీడ్ అవుతుంది. సో అట్లా కాకుండా ఇఫ్ యూ ఆర్ డివైడింగ్ ది పవర్స్ బిట్వీన్ ది ఆర్గాన్స్, అందుకే 7th షెడ్యూల్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే మీరు చూడండి బియాండ్ ద సబ్జెక్ట్ ఎలా వెళ్తారో 7th షెడ్యూల్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ టాకింగ్ అబౌట్ వాట్? అధికారాల విభజన. ఎస్ ఆర్ నో? సో ద పవర్స్ స్టేట్ లిస్టు, యూనియన్ లిస్టు, కంకరెంట్ లిస్టు, అర్థమైందా? సో అంటే పవర్స్ని డివైడ్ చేయడము సెంటర్కి స్టేట్కి మధ్య. అండ్ ఆల్సో కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా క్లియర్గా ఎవరికి లెజిస్లేటివ్కి ఏ పవర్స్ ఉండాలి, ఎగ్జిక్యూటివ్కి ఏ పవర్స్ ఉండాలి, జుడిషియరీకి ఏ పవర్స్ ఉండాలో ఎవరు చెప్పారు మనకి? కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా, గవర్నమెంట్లు చెప్పరు. సో వీఆర్ ఫాలోవింగ్ హూమ్? The Constitution of India. Constitution clearly divided legislative powers in the 7th schedule of the Constitution. Yes or no? 7th schedule of the Constitution, the legislative powers are divided and administrative powers divided chesunda leda in center state relations. In this polity, center state relations topic is there. In that you will read legislative relations, శాసన పరమైనటువంటి విభజన రిలేషన్స్ చూస్తాము. అదేవిధంగా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిలేషన్స్, డివిజన్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ ది సెంటర్ అండ్ స్టేట్ చూస్తాము. అండ్ ఫినాన్షియల్ రిలేషన్స్ కూడా. కానీ ఫినాన్షియల్ రిలేషన్స్ ఏమైనా ఇప్పుడు జిఎస్టీ రావడంతో 1 నేషన్ 1 ట్యాక్స్, సిజిఎస్టీ, ఎస్జిఎస్టీ అని ఇంతకుముందు మెనీ ఆర్టికల్స్ ఉండేవి. సో అంటే ఏంది? ఎగ్జిక్యూటివ్, లెజిస్లేటివ్, జుడిషియరీని 3 పార్ట్స్గా విభజించిందే వాట్? థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్. అంటే ఇక్కడ ఒక ఫేమస్ సైంటిస్ట్ లార్డ్ యాక్టన్, he told that, Lord Acton told that absolute power, ఇట్లాంటి స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జామ్లో ఇంపార్టెంట్. అబ్సల్యూట్ పవర్ టెండ్స్ టు కరప్ట్. పవర్ టెండ్స్ టు కరప్ట్. జస్ట్ రైట్, power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Power tends to corrupt. Powers tends to corrupt అంటే ఇతను కింగ్ ఆల్ పవర్స్ కింగ్ దగ్గర ఉన్నాయి కదా. అప్పుడు కింగ్ చెప్పిందే వేదం అన్నప్పుడు కింగ్ అంటే అన్ని నువ్వు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఆల్ పవర్స్ నీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఏమైనా చేయొచ్చు కదా నువ్వు. సో ఆల్ పవర్స్ విత్ యూ, ఇట్ టెన్స్ టు కరప్ట్ ఆర్ నాట్? కెన్ హీ టేక్ ప్రాపర్ డెసిషన్? ఒకవేళ రాజు చాలా మంచోడైతే చేయొచ్చు, కానీ ఒక మంచోడు కానోడు రాజు అయినాడు అనుకో, సో వాడు మంచి చేస్తాడా ప్రజలకి? సో వచ్చిన డబ్బంతా వాడు ఉండి లావిష్గా బతికి ఆ మందిరాలు ఈ మందిరాలు కట్టి ఎవరు ప్రజలేమో తినడానికి తిండి లేకుండా బతుకుతున్నారు అనుకో, గుడ్ కింగ్ అవుతాడా? సో నిరంకుశ పాలనే కాదు అది. ఇంకా ప్రజలతో ఎక్కువ పనులు చేయించి తక్కువ డబ్బులు ఇచ్చి, సో అంటే కింగ్స్ రూల్లో ఏమవుతుంది? ఏదైనా జరగవచ్చు. అందుకే ఒక కింగ్ ఉండేటోడు చాలా మంచోడు అంట, ఒక కింగ్ ఉండేటోడు అసలు ప్రజలను పట్టించుకునేటోడు కాదు. అంటే ఆ డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా? సో అందుకే ఇటువంటిది లేకుండానే డీసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ చేయబడినాయి, డీపోలరైజేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ చేయబడినవి. సో అంటే ఇక్కడ అబ్సల్యూట్ నీ కాడ పవర్ ఉంటే ఏమవుతుంది? పవర్ మోర్ లీడ్ టు కరప్ట్. నువ్వు చేయాలనుకుంటే కరప్షన్ చేయొచ్చు. ఎట్ ద సేమ్ టైం అబ్సల్యూట్ పవర్ కరప్ట్స్ అబ్సల్యూట్లీ. సో నీకు ఇంకా హెవీ పవర్స్ ఉన్నాయనుకో, ఖచ్చితంగా కరప్షన్కి లీడ్ అవుతుంది. అంటే సో ఈ యాక్ట్ అని చెప్పిన ప్రకారము సో ఈ థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ థియరీలో క్లియర్గా ఏమంటాడంటే సో ఎగ్జిక్యూటివ్, లెజిస్లేటివ్, జుడిషియరీ ఎవరికి వారు విడిపోయి ఉన్నట్లయితే, ఎవరి ఫంక్షన్స్ వాళ్ళకు ఉన్నట్లయితే, ఎవరు ఒకళ్ళ మీద ఇంకొకరు అజమాయిషి లేకుండా ఉన్నట్లయితే సో ఖచ్చితంగా అధికారాలు అనేవి క్లియర్గా డివైడ్ అయి ఉంటాయి, డీసెంట్రలైజ్ అయి ఉంటాయి. సో ఖచ్చితంగా ఒక నిజమైనటువంటి డెమోక్రటిక్ పాలనని అందించవచ్చు. ఇట్ లీడ్ టు వాట్? అ డెమోక్రటిక్ రూలింగ్. సో ఫ్రమ్ ఆరిస్టోక్రటిక్ రూల్ టు డెమోక్రటిక్ రూల్ యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ని క్లియర్గా అర్థం చేసుకొని ఒక థియరీ ద్వారా ప్రజెంట్ చేసిన పర్సనే మాంటెస్క్యూ. సో ఏ బుక్లో? ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ది లాస్ అనేది బుక్లో. సో నౌ కెన్ యూ డిస్కస్ ద థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్. దాని గురించి ఇంట్రడక్షన్ హౌ ఇట్ లీడ్ టు డెమోక్రటిక్ రూలింగ్ అంటే కెన్ యూ కంపేర్ విత్ ఆరిస్టోక్రటిక్స్ రూలింగ్?
సో అండ్ మెన్షన్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ టెల్ దీనివల్ల ఎవరికి ఎక్కువ పవర్స్ ఉండవు కాబట్టి సో దట్ లీడ్స్ టు వాట్ డెమోక్రటిక్ రూలింగ్. అర్థమైందా? సో with this you can justify your answer. Now most of the countries who are following the democratic ruling, so if for example in India also executive, legislative and judiciary are separated, no one is superior to other, everyone is doing their own functions, thereby leading to the democratic ruling. So in India also we are partially following this theory of separation of powers theory, and conclusion is there, that will be enough for your answer. Okay na? For your question, this is the perfect answer. అరిస్టోక్రటిక్ ఇదే అమ్మా, ఇదే మొత్తం పవర్ టెన్స్ టు మొత్తం ఒకటే స్టేట్మెంట్. పవర్స్ టెన్స్ టు కరప్ట్, అబ్సల్యూట్ పవర్ కరప్ట్స్ అబ్సల్యూట్లీ. అంటే పవర్ అనేది ఉంటే కరప్షన్ వైపు లీడ్ అవుతుంది అనేది జనరల్ కాన్సెప్ట్. కానీ అసలు మొత్తం పవర్ ఉందనుకో టోటల్గా వాడు ఏదైనా చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు వన్ ఆర్గాన్ షుడ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ అదర్ ఆర్గాన్ అన్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లెజిస్లేటివ్ ఏం చేయాలి? లా చేయాలి, లా మేకింగ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జుడిషియరీ ఉంది, జుడిషియరీ చెప్పిన రెగ్యులేషన్స్ కూడా చట్టాల్లాగా పనిచేస్తాయి కదా. సో ఫేమస్ కేస్ ఈజ్ విశాఖ కేస్. విశాఖ కేస్ టైంలో ఒక గైడ్ లైన్సెస్ వస్తాయి. ఒక వర్కింగ్ ఉమెన్లో ఉన్నటువంటి పర్సన్కి సెక్సువల్ అసల్ట్ జరగడం వల్ల ఆ టైంలో చూస్తే ఒక లా లేదు, ఒక చట్టం లేదు, అసలు చట్టమే ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి లేదు. కానీ అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఒక ఉమెన్కి జరిగింది. ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా చట్టం అక్కడ లేనిది ఏ విధంగా నువ్వు శిక్షిస్తావు? ఆ చట్ట వ్యతిరేకం పాల్పడ్డ వాళ్ళకి ఏదో నార్మల్ జైలు శిక్ష వేస్తావేమో. సో అది నాట్ ఎనఫ్. అర్థమైందా? అప్పుడు ఇక్కడ సుప్రీంకోర్టు ఏమన్నదంటే ఐ డోంట్ హ్యావ్ పవర్ టు మేక్ ది లా, ద లా మేకింగ్ పవర్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది లెజిస్లేటివ్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ దురదృష్టవశాత్తు చట్టం అనేది లేదు. కాబట్టి నేనేం చేస్తా అంటే ఒక గైడ్ లైన్సెస్ ఇస్తా, అవే విశాఖ గైడ్ లైన్స్. ఈ గైడ్ లైన్సెస్ ఎప్పుడైతే పార్లమెంట్ చట్టం చేస్తుందో ఈ గైడ్ లైన్సెస్ అనేవి ఇంకా ఆగిపోతాయి. అప్పటి వరకు కేవలం వీళ్ళని శిక్షించడం కోసం మాత్రమే ఈ గైడ్ లైన్స్ని తీసుకొచ్చినా అని చెప్తుంది. అంటే ఎంత స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అవుతున్నాం మనం. సో దట్ ఎగ్జాంపుల్ కెన్ మేక్ ద డిఫరెన్స్. అది ఒకటి. రెండోది ఎన్జేఏసి, నేషనల్ జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్ కమిషన్. అంటే కొలిజియం సిస్టమ్ని మనం ఫాలో అవుతున్నాం, కానీ అక్కడ కూడా ప్రాబ్లం ఉంది. కొలిజియం సిస్టమ్ అనేది జ్యుడిషియరీ తీసుకొచ్చింది. అసలు ఒక సిస్టమ్ని తీసుకొచ్చే శక్తి ఎవరికి ఉంది అంటే ఓన్లీ పార్లమెంట్కే ఉంది. సో ఏ న్యూ సిస్టమ్, ఒక నీతి ఆయోగ్ ఏర్పడాలని అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ రిజల్యూషన్ అన్న కావాలి, ఒక సంస్థ ఏర్పడాలంటే ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ రిజల్యూషన్ అన్న కావాలి, లేదా కాన్స్టిట్యూషన్లనన్నా చెప్పు ఉండాలి, లేదా పార్లమెంట్ అన్న తీసుకురావాలి. ఒక సంస్థని ఒక వ్యవస్థని తీసుకొచ్చేటువంటి హక్కు జ్యుడిషియరీకి లేదు. కానీ చరిత్రలో జరిగిన కొన్ని పరిణామాల వల్ల మనకి కొలిజియం సిస్టమ్ వచ్చింది. ఓకేనా? ఆ కొలిజియం సిస్టమ్ వచ్చింది. ఎవరు తీసుకొచ్చారు కొలిజియం సిస్టమ్? జ్యుడిషియరీని తీసుకొచ్చింది. కానీ జ్యుడిషియరీ కొలిజియం సిస్టమ్ తీసుకొచ్చే పవర్ లేదు. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ జ్యుడిషియల్ ఓవర్ రీచ్ అంటాము. జస్ట్ అర్థం చేసుకోండి అంతే. జ్యుడిషియల్ ఓవర్ రీచ్ అది మనం జ్యుడిషియరీ సబ్జెక్ట్లో చెప్తాము. అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నా, థియరీ ఆఫ్ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ 2-3 ఎగ్జాంపుల్ రాయాల్సి వస్తాయి. అంటే అసలు నీకు పవర్ లేని దగ్గర నువ్వు ఏ విధంగా ఒక కొత్త వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసినావు? అవర్ జ్యుడిషియరీ ఈజ్ హ్యావింగ్ నో పవర్ టు కమ్ అప్ విత్ ఏ సిస్టమ్. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ జ్యుడిషియల్ వర్క్. ఫస్ట్ వయలేషన్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ డన్ బై జ్యుడిషియరీ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఒక న్యాయ వ్యవస్థే రాజ్యాంగాన్ని వైలేట్ చేస్తే ఇంకా మామూలు వాళ్ళు చేయరా? అంటే అసలు నీకు లేని పవర్ని నువ్వు ఏ విధంగా ఒక సిస్టమ్ని తీసుకొచ్చినావు? Now you have to advise the government, you have to advise the parliament to come up with a system. So ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉంది, నిజంగానే ప్రాబ్లం ఉంది. సో ఆర్టికల్ 124 సబ్ క్లాస్ 2 టాక్స్ అబౌట్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ జడ్జెస్. దాంట్లో ఏదో సమస్య వచ్చింది ఇన్ ద హిస్టరీ. వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు టెల్ టు ద పార్లమెంట్ దట్ క్లారిటీ ఈజ్ నీడెడ్. ఇట్ ఈస్ యువర్ డ్యూటీ టు కమ్ అప్ విత్ ఏ సిస్టమ్. సో యూ కెన్ గివ్ ది గైడ్ లైన్స్. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ యూ కేమ్ అప్ విత్ వాట్? కొలిజియం సిస్టమ్. అండ్ దెర్ ఇస్ ఎ కాంపోజిషన్. Who given you power? Even constitution also not given you power to come up with a system. But you come up with a system. That means you only violated the constitution. So అందుకే మోడీ గవర్నమెంట్ came up with what? NJAC, National Judicial Appointment Commission for the appointment of judges. కానీ ఈ NJACలో ఏం చేసినాడు? అన్ఫార్చునేట్లీ మళ్ళీ
సో ఎప్పుడైతే నువ్వు తీసుకొస్తే ఒక సిస్టమ్ దాన్ని చక్కగా తేవాలి కదా. సో ఏం చేసినారు దాంట్లో, లా మినిస్టర్ ఇస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎన్జేఏసీ కాంపోజిషన్. లా మినిస్టర్ ఎవడు, ఎగ్జిక్యూటివ్. మళ్ళీ ఏంది ఇది, జుడిషియరీ యొక్క అపాయింట్మెంట్లలో మళ్ళీ నువ్వు లా మినిస్టర్ ఎందుకు తెచ్చి పెడతావు? ఇట్ ఈస్ అ వయలేషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 50 ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. ఆర్టికల్ 50 పోయి చూడండి, ఎగ్జిక్యూటివ్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ జుడిషియరీ. అరే మీకు తెలియదా ఇంతమంది ఉన్నారు, అంతే కదా. సో ఇంత ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు. సో డజంట్ దే నో వెన్ దే ఆర్ బ్రింగింగ్ దిస్ లా, ఇది ఎగ్జిక్యూటివ్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తే డైరెక్ట్ ఈ కాంపోజిషన్లో జుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్స్లా అసలు కంప్లీట్ సపరేట్ అని ఉన్నది. అండ్ ఒక ఇద్దరు ఎమినెంట్ మెంబర్స్ని ఆడ ఒక సెర్చింగ్ ప్యానల్ ఎన్నుకోవాలి, ప్రైమ్ మినిస్టర్, లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్. అట్లా ఒక పొలిటికల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎన్జిఎస్లు ఉండడం వల్ల ఇట్ ఈస్ అ వయలేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని మళ్ళీ అదే కోర్టు ఆల్రెడీ అది చేసింది, అదే కోర్టు మళ్ళీ ఎన్జిఎస్ని వయలేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని మళ్ళీ దాన్ని కొట్టివేయడం జరిగింది. అంటే ఏం జరుగుతుంది అంటే థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ రియలిస్టిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయా లేవా మన కంట్రీలో? ఎన్జిఏసి ఉన్నాయి, విశాఖ గైడ్ లైన్సెస్ ఉన్నాయి. సో అండ్ ఫుల్లీ ఎందుకు ఫాలో కావట్లేదు? ఎవ్రీథింగ్ క్లారిటీ, టోటల్ క్లారిటీ యు గాట్ ఫ్రమ్ దిస్ థియరీ. అర్థమైందా? రైట్. అండ్ మీకు ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్ కూడా డ్యూరింగ్ ఎమర్జెన్సీ టైం, అది కూడా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పొచ్చు. డ్యూరింగ్ ఎమర్జెన్సీ టైం ఇందిరాగాంధీ ఏం చేసిందండి, సూపర్ సెషన్ ఆఫ్ ది జడ్జెస్, అంటే ఒక జూనియర్ జడ్జిని, సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జ్ అమాంగ్ ది సుప్రీం కోర్ట్ హ్యావ్ టు అపాయింటెడ్ యాజ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా, ఏఎన్ రే, బేగ్, వీళ్ళని ఏం చేసింది 1973 అరౌండ్ డ్యూరింగ్ ఎమర్జెన్సీ. ద జూనియర్, ముగ్గురు సీనియర్లు ఉండగా జూనియర్ని చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా చేసింది. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వయలేషన్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ జుడిషియల్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ నాట్. సో ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్ రాస్తే స్కోర్ ఎక్కడికి పోతుంది? రియలిస్టిక్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ యువర్ క్వశ్చన్. ఓకే, అంటే వయలేషన్స్ ఆఫ్ థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్. అర్థమైందా? ఇంకొక క్వశ్చన్, గ్రూప్ 1లో వచ్చిన ఒక క్వశ్చన్, లాస్ట్ టైం రాసుకోండి, మెయిన్స్ క్వశ్చన్. discuss how far the 42nd Constitutional Amendment Act, 1978, which introduced class 4 and 5 to Article 368 of the Constitution, to Article 368 prevents judicial review of constitutional amendments. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇయ్యంగానే క్వశ్చన్ ఏమో అడుగుతున్నారో మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. సో తెలుగులో రాజ్యాంగ సవరణలను సమీక్షించేటప్పుడు, రాజ్యాంగ సవరణలను సమీక్షించే న్యాయ వ్యవస్థకి గల అధికారాన్ని 42nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ యొక్క క్లాస్ 4 ఆర్టికల్ 368
క్లాస్ 4 and 5లు ఏ విధంగా నిరోధించాయి? సో రాజ్యాంగ సవరణను సమీక్షించే న్యాయ సమీక్షకి గల అధికారాన్ని, న్యాయ వ్యవస్థకి గల న్యాయ సమీక్ష అధికారాన్ని, న్యాయ వ్యవస్థకి గల న్యాయ సమీక్ష అధికారాన్ని 42వ రాజ్యాంగ సవరణలు ఏ విధంగా నిరోధించాయి? సో అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఈ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా 2016 గ్రూప్ 1 మెయిన్స్లో పోయి చూసుకొని ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చూడంగా మీకు ఏమర్థమైతే థియరీ ఆఫ్ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ గుర్తొస్తుందా రాదా? అంటే ఇది 2016 గ్రూప్ 1లో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ని మీరు రాసినప్పుడు ఒక యాస్పిరెంట్ నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుందో తెలిస్తే మీకు ఏం చదవాలో తెలుస్తుంది. అంటే ఇది ఎగ్జామ్లు ఇచ్చిన క్వశ్చనేగా, ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్లు ఇచ్చిన క్వశ్చన్గా. సో డిస్కస్ హౌ ఫార్ 42nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 1978 విచ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ క్లాస్ 4, 5 to ఆర్టికల్ 368 ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రివెంట్స్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్. ఎవరు చేస్తారండి అసలు? ఇప్పుడు మీరు చెప్పాలి నాకు. 42nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ఎవరు చేసిర్రు? పార్లమెంటు. ఎవరి యొక్క హక్కుని ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నావు నువ్వు? జ్యుడిషియరీ యొక్క జ్యుడిషియల్ రివ్యూ హక్కుని ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నావు. అంటే థియరీ ఆఫ్ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ని ఎఫెక్ట్ అవుతుందా లేదా? ఆర్ గెటింగ్ ద పాయింట్? అంటే చూడండి, పార్లమెంట్ వర్సెస్ జ్యుడిషియరీ జరుగుతుందా లేదా ఫైట్? ఫైట్ బిట్వీన్ పార్లమెంట్ అండ్ జ్యుడిషియరీ. జ్యుడిషియల్ రివ్యూ పవర్ ఎవరు ఇచ్చిర్రు? కాన్స్టిట్యూషన్ ఇచ్చిర్రు. సో how can you take my power, judiciary power, by the parliament? Mr. Parliament, how can you take my power? So the theory of separation of powers clearly telling that every organ is having their own independent functions. No organ should involve in the functions of the other organ. Now with 42nd Constitutional Amendment Act, are you interfering in the functions of the judiciary or not? So అంటే అదే క్వశ్చన్ ఇచ్చింది కదా, ఇప్పుడు మీకు ఇది తెలియదు ఎగ్జామ్లో. దెన్ హౌ యూ జస్టిఫై దిస్ ఆన్సర్? థియరీ ఆఫ్ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ తెలియదు. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ యూజింగ్ దట్, దెన్ మీ ఆన్సర్ కరెక్ట్గా ఉంటుందా? ఉండదు. ఏదో రాస్తారు. ఆ 42వ రాజ్యాంగ సవరణ గురించి తెలిసిందో, ఆ న్యాయ సమీక్ష గురించి తెలిసిందో రాసేసి ఆన్సర్ పడతాయి అనుకుంటారు. 1-2 మార్కులు పడతాయి 10కి. అంటే ఇండైరెక్ట్లీ నువ్వు ఎక్కడికి పోవాలి? థియరీ ఆఫ్ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ మన క్లాస్ జరిగిన తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది. ఓహో, దెర్ ఇస్ ఏ క్లియర్, వెంటనే గుర్తొస్తుంది, స్ట్రైక్ అవుతుంది. సార్ టోల్డ్ దెర్ ఇస్ ఏ పార్లమెంట్ మే కమ్ అప్ విత్ వాట్ 42nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అండ్ టేకింగ్ అవే ద పవర్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ. అంటే పార్లమెంటు జ్యుడిషియరీ యొక్క ఫంక్షన్ తీసుకోబోతుంది. అరే ఇదేం జ్యుడిషియరీ యొక్క, అది కూడా ఏం ఫంక్షను? మెయిన్ ఫంక్షను. జ్యుడిషియల్ రివ్యూ లేకపోతే నువ్వు కెన్ యూ ప్రొటెక్ట్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా? నో. అంటే ఏంది? పార్లమెంట్ ఈజ్ బికమింగ్ మోర్ సుపీరియర్ దాన్ లెజిస్లేచర్.